हाँ जी कर। सार बचन वाणी हजूर स्वामी जी महाराज। मन इंद्रियों के विकार बचन 31वां शब्द नावा। अरे मन नहीं आई परतीत, अरे मन नहीं आई परतीत, गुरु की नहीं आई परतीत, अब तक नहीं आई परतीत। परम संत सतगुरु हजूर स्वामी जी महाराज जो साडे जीवन काल दे विच रुकावटां आउंदियां ने, जिहड़ियां सानू गुरु दा वचन नहीं मनन दिंदियां, गुरु दे नाल एकमिक नहीं होण दिंदियां, उन्हां रुकावटां नूं बड़ा खोल खोल के अज बयान कर रहे ने, दस रहे ने कि किहड़े किहड़े वो जिहड़े मन इंद्रियां दे विकार ने, जिहड़े साडा जीवन जिहड़ा है उहनूं खराब कर दिंदे ने। ये जिहड़ा सुनहरा मौका मिलिया गुरु दे नाल मिलण वास्ते, उस परमात्मा नाल मिलण वास्ते, इनू अजाई ही जिहड़ा ही उस काल दे जाल दे विच फसा दिंदे ने। बड़े प्यार दे नाल जिस तरह अगे भी बेनती करी दी है कि सतगुरां दे वचन कोई भी वह असीं कोई मुल नहीं लगा सकते। सतगुरां दे सत्संग भी कई बार फरमाया कि अगर करोड़ करोड़ रुपया भी कहिए एक वचन की कीमत है तां भी बहुत थोड़ी है, क्योंकि ये जिहड़ा जीवन है इसकी कोई भी बंदा अज तक कोई कीमत नहीं ला सकिया। जिस तरह असीं सिकंदर की कहानी सुनीए कि जदों दा अंत वेला आया सी, सारी दुनिया नूं उन्हें जित लिया सी, ते जदों उन्हें अपने जिहड़े नाल उहदे वैद सी उन्हां नूं कहा कि मैनूं कुछ साह जिहड़े आ दे दो, मैं तुहानूं अद्धा राज दे देवांगा, पर उन्होंने मना कर दिता। फिर उन्हें सोच चार के कहन लगा मैं सारी दुनिया जीती है, पूरी दुनिया का राज तुहानूं दे दांगा, मैनूं कुछ साह होर दे दो। वो कहन लगे कि नहीं असीं कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि पूरी दुनिया भी जित के भी सारी दुनिया में एक पासे कर लीए तां भी इहदी कीमत नहीं एक साथ दी। इसलिए बड़े ध्यान दे नाल जो सतगुरां दे वचन ने उन्हां नूं शरण करिए। और जिस तरह अगे बेनती कई बार करी दी है कि अपने अपने आप नूं आप ही अच्छी तरह अंदरों भी बाहरों भी जगा के रखिए, क्योंकि कई बार इस तरह होंदा है कि असीं दूसरिਆਂ ਵੱਲ ध्यान ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, दूसरिਆਂ ਵੱਲ देखते रहने हैं, तो अपने ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਗਣ ने उन्हां दा सानूं पता ही नहीं चलता। तो चंगी तरह एक्टिव होके सतगुरां दे वचन सुनीए सारे, और बेनती करिए सतगुरां दे अगे कि कोई भी ऐसी बाधा साडे जीवन दे विच ना आवे जिहड़ा साडा जीवन नूं खराब कर देवे, जिहदे करके ये जिहड़ा दुर्लभ जिहड़ा सानूं देह मिली है, जिहड़ा जीवन मिलिया है, ये किते व्यर्थ ना चलिया जावे। लेकिन जिस तरह काल दे देश च बैठे हैं, उहदा हर एक दा इहो ही हुंदा है कि किते ना किते साडा टाइम खराब करे, खास करके उदों जदों सानूं उस जीवन की सच्चाई का पता लगता होवे, याद आउंदी होवे सुत्ते पे नूं, ते ओह कदी नहीं चाहुंदा कि ये कदी जागण। लेकिन सतगुरां दा बल लैके सतगुरां दे वचनां नूं चंगी तरह ध्यान दे नाल सुणीए, तां जो साडे जीवन दे विच जिहड़ियां कमियां ने ओह दूर हो सकन। कमियां तो सारियां दे ही साडे जीवन दे विच हुंदियां ने, लेकिन किसी दे कोई हुंदी। तो जे असीं सतगुरां दे अगे चरनां 'च बेनती करते हैं तो दया करते हैं, किरपा करते हैं, क्योंकि उन्होंने फरमाया बाणी कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे।
ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਏ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਬੜੇ ਵਚਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁਕਾ ਛਪਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੌੜੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਾਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਾਡਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ,
ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੋ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੇਤ ਕੁਟੰਬ ਸੇ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹੋਏ, ਸੀਧਾ ਜਾਏ ਸਤਲੋਕ ਕੋ ਪੱਲਾ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਤੀਤ, ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਤੀਤ, ਬਹੁਤ ਪਰਮਾ ਜਗਤ ਪਰਮ में नहीं कीना मन मीत, गुर संग रहता सत संग करता, चरनामृत पी खाता सीत। हम दसते ने कि बहुतक भरमा जगत भरम में नहीं कीना मन में। सतगुर सानू होर किसी का नहीं कहते, कहते हैं कि सिर्फ ये वैरी जिहड़ा आ ये मन आ साडा। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੈਰੀ ਇਹ ਮਨ ਘਟ ਮੇ ਇਸੀ ਕੋ ਜੀਤ ਨਾ ਕੱਟਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਕ ਭਰਮਾ ਜਗਤ ਭਰਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ ਮਨ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਤੂੰ ਹੋਆ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਟਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ।
ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੱਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤਕ ਭਰਮਾ ਜਗਤ ਭਰਮ ਮੇ ਨਹੀਂ ਕੀਨਾ ਮਨ ਮੀਤ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਰਹਿਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਰਹਿਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਏ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਦੀ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਗ ਨਾਲ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਰਹਿਤਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਖਾਤਾ ਸੀਤ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਅਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਭਰਮ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਬ ਜੋ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਕੀ, ਲਗੀ ਨਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ, ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਪਾਜੀ, ਗਹੀ ਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਬ ਜੋ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਕੀ, ਲਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਵਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆਪਣਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਈ ਘਿਓ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਸਟਰੋਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਈ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਬ ਜੋ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਕੀ, ਲਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਚਕੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ, ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬ ਜੋ ਮਨ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਅਬ ਜੋ ਦੇਖੀ ਹਾਲਤ ਮਨ ਕੀ, ਲਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਪਾਜੀ, ਗਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ, ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਪਾਜੀ, ਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧੋਖਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣ, ਦੋਸਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਪਾਜੀ, ਗਹੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀਤ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ, ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਇਲ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ TV ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਸੀ 3 ਦੋਸਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਬੜਾ ਨਰਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ 3 ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੁਛ ਮੰਗਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਣ, ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ ਪਿੱਟੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਤੇ ਚੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਿੱਧੀ ਪਕੜ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰੀ ਕੁਛ ਮਨ ਕੀ, ਛੋੜ ਚਲਾ ਸੰਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ। ਮਨ ਮੂਰਖ ये कहा ना माने, सोता रहे कपट नहीं जीत, क्यों कर मन को देऊं सचोटी, कोटाम्ब जगत की लज्जा कीत, कोटाम्ब जगत संग सच्चा बरते, झूठा सतसंग लीत, जब देखो तब रूखा सूखा, गुर दर्शन में नहीं होल सीत, सतसंगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, दारा सुत परवार सकल संग, हस हस खेलत नीत। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਚਿਕਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਢੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਬਈ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਨ ਕੋ ਦੇਉ ਸੰਚੋਟੀ, ਕੁਟੰਬ ਸਗਤ ਜਗਤ ਕੀ ਲੱਜਾ ਕੀਤ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਜੇ ਕਹਿ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਸੋਤਾ ਰਹੇ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਜੀਤ, ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਸੰਗ ਸੱਚਾ ਵਰਤੇ, ਝੂਠਾ ਸਤਸੰਗ ਲੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਨ ਕੋ ਦੇਉ ਸੰਚੋਟੀ, ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਕੀ ਲੱਜਾ ਕੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਗੌਡ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸੰਗੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਝੱਲੇਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਐਸੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਕਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਸਤਸੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ DP ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕੋਈ ਨਮਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਪਿਆ ਆਪਣਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਤਿਸਕਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮਨ ਕੋ ਦਿਉ ਸੰਚੋਟੀ, ਕੁਟੰਬ ਜਗਤ ਕੀ ਲੱਜਾ ਕੀਤ। ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ, ਜਗਤ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਾ ਕਵੇ। ਕਈ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਝੱਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹਟਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਰਾਈਆ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉੱਚੋਂ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪਟ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਵੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਰੂਖਾ ਸੂਖਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁਸਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨਮਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਰੂਰ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਚਨ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਬੜੇ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੰਡਾਰੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿੰਬਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਝਾੜੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਝਾੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਝੋਲੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਫੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਜੜਤਾ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿਛਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇਤ ਰਹਾ ਮਨ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਜ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ देखो जब देखो तब रूखा सूखा, गुरु दर्शन में नहीं हुलसीत, सत्संगियन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत। सतगुरु ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਕਰ,
ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਹਿਲ ਮਿਲ ਨਾਹੀਂ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੰਗ ਰਖਤਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੰਗ ਹਸ ਹਸ ਖੇਲਤ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਵੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸੋਚਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ, ਭਰਾ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਰਾ ਸੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕਲ ਸੰਗ ਹਸ ਹਸ ਖੇਲਤ ਨੀਤ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਿੱਤ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਬਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਣਾ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਸੇ ਸੀਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਟੇਢਾ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਰਨਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸੇ ਸੀਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਸੇ ਟੇਢਾ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਬੜਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਜੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਐਸਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਕਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਬਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਲਿਆਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
देखो की फायदा उत्थे रहन दा, की फायदा सेवा करन दा। कई बार गुरु महाराज ने फरमाउणा कि घरों लिया रहे हो, की कर रहे हो किते, पर फिर भी वो जिहड़ी मन की हालत जिहड़ी आ वो साडी सुधरदी। इस करके फरमाया कि गुरु से सीधे मुंह नहीं बोले, सतसंगियन से टेढ़ा चीत। हर एक दे नाल ही बस कोई ना कोई वैर विरोध जिहड़ा कमाई जाते हैं। हाँ जी अगे। गुर सत संगी दो हितकारी, तिनका हित जाने ना पलीत। साफ ही कर दिता कि दोनों ही जिहड़े ने इहदे भले वास्ते काम करते हैं। गुरु क्योंकि संसारी तौर पर साडा इधर उधर नाता हुंदा है ते उन्हां नूं कई तरह के साडे कोल मतलब हुंदे आ कि आह काम कराउणा, ते बई जिहड़ा गुरु की गल करते हैं सत्संगियां दी कहंदे आ बई उन्हां ने की गुरु की कोई गल जे करदा भी है तो बई वो सानूं असीं सारिआं ने सुनी हुंदी, पता ही हुंदा कि आह चीज़ है, पर कहते हैं कि इन्हूं विश्वास नहीं है, इन्हूं भरोसा नहीं है। बाकियां ते भरोसा है, पर क्या है कि गुरु सतसंगी दो हितकारी, तिनका हित जाने ना पलीत। कि इन्ना कई बार गुरु ते भी शक करना पैंदा, कहंदा अच्छा गुरु महाराज के दरबार के एक जी हैगी है पता कि ठीक है भी गुरु महाराज ने कहना भी आना अपनी मर्जी ना, जाना सतगुरां दे भी हुक्म लैण लिया, छुट्टी लैके जाना है। कई बार छुट्टी ना मिलनी तो मैनूं याद है कई बार सेवादार होंदे उन्होंने कहना मतलब मन जो रुखा सुखा जिस तरह जिदा का है उन्हें उही समझना। जो आप किसी बने कोई टिकाणा ना मिले फिर भावें असीं आ के जो मर्जी, तो जे सतगुरां दे हुक्म दे विच कोई रहना पै जाए तो कई बारी कई मन इन्ना काला पै जाना कि ऐसा कई बारी आना कहना नहीं इन्हों तो अपने काम नाल है, सानूं काम करके नहीं जाण दिंदे। देखो अपना काम घरां दा चलदा नहीं, वो साडे कोल सामभिआ नहीं जांदा, ते गुरु घर दी असीं वो राखी करना कर दिंदे कि शायद इत्थे साडे तो काम रुकन दिया कोई, मतलब कि विश्वास नहीं भरोसा नहीं। जे विश्वास भरोसा होवे तो बई फिर तो सतवचन करिए हर चीज़ ते, पर मन जिहड़ा आ हमेशा ही इनू आदत पई है, काल दे उच्च दायरे च बैठा आ, जिहड़े इहदे हित करते हैं वो तो हमेशा ही इनू कोई ना कोई शक ही रहिंदा है। अगे जग बिच्छू तिरिया है नागन, इन संग रहत मलीत, जहर हलाहल नित ही खावत, डंक सहित फिर पछतीत, गुर के बचन अमी की तारा, तिन में नात ना हो मगनीत, ऐसा नीच को बुद्धि ये मन, गुर को अपना जाने ना मीत। हम दुनिया के सारे नाते ही बड़े मिठे ने, सारे ही बड़े प्यारे ने, पर सतगुरां ने साफ ही फरमाता कि इस जग का हाल की है। जो भी है सानू पता ही है, हर पासों असीं देखते हैं कदी ना कदी सानू चोट वजदी है, कदी भैणां वालों, कदी भरावां वालों, कदी पति वालों, कदी पत्नी वालों, कदी बच्चों वालों, कदी माता पिता वालों, हर एक गुरु में पाउंदे ते हर एक चीज़ की मिसाल मिलती है। पर वचन जरूर सुनते हैं, पर कहते हैं कि नहीं उधर फिर भी जिस तरह पूरा चलता है, हर बंदे पूरा रहिंदा है, पर गुरु वाले पासे कहते हैं कि नहीं। फिर क्या होया कि गुरु के बचन अमी की धारा, तिन में नात ना होमत की मगनीत। कहते गुरु के बचन ते अमी की धारा अमृत ने, अमृत के समान ने, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही मगना आनी आ, मगनाई आनी आ, पर कहते हैं कि नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, ਉਹਨੂੰ कदी नहीं पींदा, ਉਹਦੇ वाले का मन नहीं कदी ऐसा ਹੁੰਦਾ। कहते ऐसा नीच को बद्धी ये मन गुरु को जाने अपना जाने ना मीत।
ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਬਚਨ, ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਜ ਧਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਿੱਟ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਕੋਈ 2-4 ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾਤਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਅੱਗੇ। ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ, ਜਸ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 4 ਫੇਰੇ 7 ਫੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਮੰਗੇਗਾ ਕਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਬਈ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਤਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ, ਜੈਸੇ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ 'ਤੇ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕੁਛ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨ ਕਾਲ ਕਾ ਚਿਹਰਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚਰਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਿਆਨ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਤੋੜਨਾ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਬਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੇ ਕੜੂਆ,
और करें अपमान पलीत, तो मन फेरे घर को भागे, बैर करे कुछ करे अनीत, गुर को दुख पहचावन चाहे, क्यों नहीं मेरा आदर कीता। देखो कोई लिहाज नहीं हो रहा किसी तरह का, बड़ी खोल खोल के सतगुर बचन ਜਿਹੜੇ फरमा रहे हैं। कोई जरा जिन्ना कोई पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं अगे कल भी गुरमत कोई बच्चे बैठे सी इत्थे, तो मैं उही गल कर रहा सी भी जे सतगुर जे डॉक्टर ही तो पर्दा रखे, ਜਾਂ डॉक्टर ही ਇਹਦਾ इलाज ना करे, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਦੱਸੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ ਜਸ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੈ ਕੜੂਆ ਔਰ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਪਲੀਤ, ਤੋ ਮਨ ਫੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਭਾਗੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਅਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਐਸਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੜਵੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੇ ਵੈ ਕਹੇ ਵੈ ਕੜੂਆ ਔਰ ਕਰੇ ਅਪਮਾਨ ਪਲੀਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋ ਮਨ ਫੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਭਾਗੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੱਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਭੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਨ ਫੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਭਾਗੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਅਨੀਤ। ਐਸਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਭਾਗੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਅਨੀਤ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਚਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤ। ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਚਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਰ ਹੀ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਵਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਭਲਵਾਨ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪਾਟੇ ਖਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਰ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸੇਵਾ ਖੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਮਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਚਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਦਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। जोरू लड़के गाली देवे, मूछ पकड़वे खेच खचीत, ਹਾਂਜੀ। उनकी ताड़ मार नित सहता, उनसे तो भी मन ना फरीत, उनकी प्रीत लगी अस दृढ़ होए, लोहे की संगलीत, अब तो चेत जरा तू है मन, त्याग पशु की रीत, खान पान और लोभ लहर में, क्यों बहता तज पीत, राधा स्वामी कहत बुझाई, इससे बढ़ क्या गाऊं गीत। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी। बहुत सगुर दया करके वचन फरमा रहे ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਚਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਜੋਰੂ ਲੜਕੇ ਗਾਲੀ ਦੇਵੇਂ, मूछ पकड़ वह खेच कचीत, उनकी ताड़ मार नित सहता, उनसे तो भी मन ना फरीद। कहते घर के ਜਿਹੜੇ ਨਾਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੜਵੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਈ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 4 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਆ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਦਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਕੀ ਤਾੜ ਮਾਰ ਨਿਤ ਸਹਿਤਾ, ਉਨਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਾ ਫਰੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਐਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਕੀ ਸੰਗਲੀਤ। ਪਿੱਛੇ ਵਚਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਵਤ ਐਸੀ ਜਸ ਧਾਗਾ ਕੱਚਾ ਚਟਕੀਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗੀ ਐਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਕੀ ਸੰਗਲੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਬ ਤੋਂ ਚੇਤ ਜਰਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮਨ ਤਿਆਗ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਆਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ, ਸੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ।
तो कहते कि अब तो चेत जरा तू है मन त्याग पशु की रीत खान पान और लोभ लहर में क्यों बहता तज पीत। कहते सिर्फ इन्होंने कामों के अपना जीवन क्यों विगाड़ी जाना है, क्यों इन्होंने चीज़ों का डर रखा फिर ये जिन्ना मर्जी तू कर, किसी ने भी अपना नहीं, कोई ना किसी ने बनना। जो तक साडा नाता हैगा आ उदों तक ठीक है, कर्मां दा भोग ने भोग के अपने अपने घर नूं तुर पैना, किसी ने किसी नाल नहीं निभना। मैं फरमाया राधा स्वामी कहत बुझाई इससे बढ़ क्या गाऊं गीत। कहते कि सतगुरां ने खोल खोल के सानू जो भी साडियां मुश्किलां ने जां जो साडे बंधन ने, जो साडे बंधनां ने सानू बंधे पिया है, बड़ा खोल खोल के सानू दस दिता है। कहते इससे बढ़ के कहूँगी, इस तो वध के होर मैं किन्ना क खोल के दसां। सब कुछ उस सतगुरु ने पहला ही कहा कि वो कोई लिहाज नहीं करते, सारा कुछ साडी बीमारी सानू दस देंदे ने। जिस तरह डॉक्टर को जाइए, डॉक्टर खोल के दस दे कि बई आह बीमारी आ ठीक कर ला, आ खाण पीण सुधार ला, परहेज कर ला। तो जे मरीज फिर भी ना करे तो फिर डॉक्टर का की दोष है, फिर तो आप ठीक होना नहीं चाहता। इसलिए जी असीं चाहुंदे आ कि सतगुरु साडे ते दया करन, सानू भाव भरोसा बख्शण, सानू प्यार बख्शण। जिस तरह जिन्ना जिन्ना हर एक दे मन च कोई ना किसी की तस्वीर होंदी है कि वह फलाना सत्संगी या फलाना बंदा देखो किड्डा उत्ते दया आ, वह किन्ना हर चीज़ नाल संपन्न है, जो भी है। जे ये भी चाहुंदा है तो बई इनू चाहिए है कि सतगुरां दे उस जिस तरह का उन्हों का नियम है, जो उन्होंने मर्यादा है, वो मुताबक संगत दे विच आ जाए, उस तरीके दे नाल मन नूं एक उन्होंने सामने पेश कर दे। क्योंकि सारे का सारा बचन किसी का नाम लैके नहीं, सिर्फ किनू संबोधित किया गया मन नूं। अरे मन नहीं आई परती, मन नूं ही सारा संबोधित किया गया है। मन की ही गल की गई है कि ये मन तू सुधर, तेरा ये काम है। तो सतगुर दया किरपा करन, असीं भी सतगुरां दे चरनां दे विच बड़े प्यार दे नाल, बड़ा प्रीत दे नाल उन्हां दे चरनां दे विच बेनती करिए, हमेशा करते रहिए कि सतगुरु जी दया किरपा करो। क्योंकि पूरे पहले ही वचन दे विच उन्होंने सारे वचन की जो सी एक निचोड़ सी वो पहले ही कर दिता सी। मैं कहा कि अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत, अब तक नहीं आई प्रतीत। मैं कई बार दसिया आ कि गुरु नाम किहदा है, पहला इस चीज़ को चंगी तरह समझ लईए। क्योंकि हमेशा ही गुरु की शोभा की गई, गुरु के डर बारे कहा गया, गुरु की प्रीत बारे कहा गया, गुरु के वचन मनण बारे कहा गया। पर गुरु कहते किनू कि वो पहला समझ लग जाए। स्वामी जी ने बड़ा खोल खोल के अपने वचनों के सब कुछ दसिया है। असी भी सत्संगों के हर तरह के वचन सुने हैं। जो सानू पता लग जाएगा कि गुरु किनू कहते हैं, फिर असीं उधरले पासे नूं तुरांगे। जदों तक इहो ही नहीं पता लगा गुरु किनू कहते हैं, गुरु है कौन, कित्थे आ गुरु, तो असीं तुरांगे किस तरह। तो उस गुरु की गल हो रही है, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत, अब तक नहीं आई प्रतीत। बस सतगुरां दे चरनां 'च बेनती करिए कि सानू अपने अपने सतगुरां दे उत्ते भरोसा आ जाए। गुरु जदों तो ये दुनिया बनी, जदों तो संसार बनया है, गुरु अलग अलग रूप धार के आउंदे रहे और आउंदे रहणगे। जदों तक दुनिया हैगी है, जदों तक इत्थे जीवात्मा फसी है, इहनूं कड्ढण वास्ते उन्हें कोई ना कोई रूप धार के आउणा ही आउणा है। पर जदों भी जिस समय ते भी उन्हां दे सिख अपने गुरु का कहना मन्नणगे, उहदे उस वचनां दे उत्ते ਚੱਲਣਗੇ, अपने जीवन नूं बदलणगे, इहदी मुक्ति नूं कोई डक नहीं सकता, इहनूं कोई दुख नहीं पहुँचा सकता। पर जदों जदों एक उहदे बचनों तो बाहर जाएगा, क्योंकि सारे ने कहा कि सतगुरु बचन उलंघ के जहाँ जीव जे जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। सतगुरु बचन उलंघ के जदों जदों असीं बचनों तो उलंघांगे, उदों उदों मार जरूर पैंदी है। इस करके सतगुरां दे चरनां 'च बेनती कि सानू दया करन, साडे ते किरपा करन, अपना भगती प्यार भरोसा बख्शण। क्योंकि मन ने इदां दे इहो ही शुरू तो काम है कि इन्हें कोई ना कोई अपनी ही वो जिहड़ी रख देनी है दलील कोई ना कोई। पर यह मन जिस तरह कहा कि हे विद्या तू बड़ी विद्या, ये जिन्नी भी संसारी विद्या जो असी इधरों उधरों सुनी, जो असी ग्रंथों जो कुछ भी आ, ये विद्या ने सानू पार नहीं तारना। सतगुरां ने साफ ही फरमा दिता सी कि जे बाणी मतलब कोई भी जिस तरह ही वचन करता, कहते गुरु के वचनों नाल मेल खाती है, तो गुरबाणी इत्थों तक अपने अपने सतगुरां दे भरोसे की गल है। सिर्फ बाणी भी उन्हों की है, वचन भी उन्हों दे ही है, उन्होंने नमस्कार है, उन्होंने ही सारे वो प्रमाण लेंदे ने। पर कितों तक फरमा दिता कि बई जे सतगुरां दे वचनां नाल मेल खांदे आ तो फिर ठीक है, जे नहीं आउंदे तो बई गलत, मैं नहीं मानता।
ਇੱਕੋ ਹੀ मीटर दे दिता, पक्के का पक्का ही सारा सारा। इस करके हमेशा ही सतगुरां कोल इक्को ही जिहड़ा इक्को बेनती करीदी उन्हां दे चरनां 'च कि सतगुरू जी अपना भरोसा बख्श दो, अपना प्यार बख्श दो, क्योंकि सारा कुछ ही उहदे विच आ जांदा है। हो सकता है कि साडे कोलों वो वातावरण ही कदी ना बने जिथे सिमरन करना, जिथे भगती करनी, जिथे सेवा करनी है। पर जे सतगुरां ने अपना वो बख्श दिता, मान बख्श दिता, भरोसा बख्श दिता, सतगुरां दे बचनां च आ गए, पर बई फिर गुरु की लिखी नूं कोई मेट नहीं सकता। पिछे भी एक सतगुरां दे बाणी च सत्संग आया सी कि नगुणियां नूं आपे बख्श लवे, अपनी सतगुर सेवा लाए, इस तरह वचन से। वो भी दसिया कि खोटे सिक्के जिहड़े आ किते नहीं चलते, टनका के वो बाहर कढ़ दिते जाते हैं कि नहीं भी ये खरे खरे अंदर रख ले जाते हैं, खोटे बाहर कढ़ दिते जाते हैं। कहते उस दरगाह के विच भी जो खोटे तो खरे सिक्के खोटियां जिहड़ियां जीव गए, आत्मा हो गई, तो वो भी कहते कि उन्होंने बई खोटे जिहड़े सी बाहर कढ़ दिते। उन्होंने कहा कि साडी कोई जगह नहीं, तो परमात्मा वाहिगुरू परमेश्वर उन्होंने कहन लगे कि एक जगह है, गुरु की संगत दे विच चला जा। गुरु की जामनी पै गई। जिस तरह असीं इत्थे कोई किसी वेले कोई चीज़, जिस तरह असीं बैंक दे विच जाने, कई बार पैसे जमा कराउण जाने, कोई नोट पाटा होवे, कोई चीज़ होवे, कोई सानूं उत्थे कोई मैंबर जानदा होवे, वो सानूं कढ के रख दिंदे ने बाहर कि आ जी नोट नहीं चलना, आ इदां आ इस तरह। कई बार कोई जामनी भर दिंदा है, कोई नहीं आ तू कर, तू बई इहनूं जमा कर, कोई नहीं ना होगा मैं कर देवांगा, उठा दा, वो उहनूं पा दिंदे ने। इस तरह गुरु जिथे भावें ये जिन्ने मर्जी औगण भरे होण, जिन्ने मर्जी ये विकार होण, जो मर्जी इन्हें किया हो, जो सतगुरू की जामनी भर देन तो उत्थे उस दरगाह के विचों भी इन्हूं फिर मोड़िया नहीं जाता। उत्थों ये गुरु की वडियाई है। तो जे सतगुरू नाल ऐसा नाता बन गए, ऐसा नाता बन गया, जो गुरु ने साडी जिम्मेवारी चुक ली, सतगुरू ने साडा इन्ना प्यार सतगुरू नाल बन गया कि सानूं होर कोई नहीं, सुते पिया भी कोई ख्याल दे विच भी कोई ऐसी चीज़ आउंदी आ ते कोई होर कोई इहनूं मान ना आवे, गुरु का मान आवे इहदे अगे, तो बई कोई भी अंदर बाहर कोई भी जिहड़ी है इहदा कोई बिगाड़ नहीं सकती कोई चीज़। इस करके हमेशा ही कोई बेनती करी दी है कि सतगुर अगे कि कोई गुरु महाराज अपना कृपा करो, बस दया करो, भरोसा बख्श दो। तो सतगुਰਾਂ ने वचन फरमाए सी कि जिन्ना मान करोगे मैं उन्ना ही भरांगा। कोई नापदंड तो नहीं सी रखा, मापदंड नहीं सी कि बई तू पहला इन्ना सिमरन करेगा, इन्नी सेवा करेगा, आ करेगा, वो करेगा तो फिर तेरा मान पूरा करूँगा। जो उस दया दे आए घर दे विच कह साफ ही फरमाता कि जिन्ना मान करेगा भरांगा। पर कई बार सानू ही भुलेखा लग जाता है, असीं कहने असीं कई बार झूठे ही कई बार मान च फसे नहीं, कहने सानू गुरु महाराज का बड़ा भरोसा, सानू बड़ा मान, सानू बड़ा मान। जो माड़ा जिहा कुछ आउंदा पता उदों लगता, उस वेले चीकां निकल जांदियां। इस करके सच्चा मान हो, सच्चा भरोसा हो। ये डावाडोली का देश चलता रहता है, पर इत्थे पता ही है, वो कहते ना कि जिस तरह कि एक मिसरा है, कहते खूहां का पानी है जिंद सज्जना तो वार दईए, ये उंज भी तो जानी है, उदा भी तो जाना ही, मुकना ही है जीवन, की ये रह जाना है। बाकियां तो होर संसार के झूठे लेखे लाई जाने, जे सतगुर सच्चे के लेखे ला दें तो बई किसी लेखे च पै जाएगी। इस करके उन्होंने कहा कि जे तुहे प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मुरी आओ, हित मार्ग पैर तरी, जे सिर दीजे कान ना कीजे। सीधी सिर की मंग की गई कि सिर दीजे कान ना कीजे। जे सिर दे के झकदा है कि मेरे सिर ते बस प्यार ही आना चाहिए, मेरे सिर ते मुकुट ही आना चाहिए, मेरे सिर ते यही होना चाहिए है, तो बई ये फिर सिर डावाडोली इधर उधर फिरता रहता है। पहले कह दिता कि तली ते सिर रख के जिहड़ा भेंट कर दो। ये सिर जिहड़ा है, कहते सिरे मानत सज्जना दी, थां थां ते झुकाया नहीं जाता, जग रुसदा है ते रुस जावे, साथों यार रुसाया नहीं जाता। जो इन्ना मान अपने हिरदे च बन गया, इन्ना विश्वास भरोसा बन गया कि यह अमानत सज्जना दी है, ये होर नहीं किसी की हैगी। तो फिर ये बई फिर किसी का मैनूं मान नहीं आएगा, फिर हमेशा इन्हूं गुरु का ही मान आएगा कि अमानत ही उसकी है। बई जिहदी अमानत हो, जो सानू कोई अमानत कोई अपनी दे जाए कि मेरा आ जी कोई चीज़ है, मेरी मुंदरी, मेरा कड़ा, मेरी कोई चीज़ आ रख ला, तेरे को मैं लै लाँगा, तो असीं किद्दां करदे सी, कहने नहीं कोई मंगे भी है, कहने नहीं नहीं ये तो अमानत है, पता नहीं कदों मंग लैनी उन्हें।
इसे तरह ही बई ये सिर जिहड़ा आ उहदी मानत है। इन्ना प्यार बन जाए, इन्ना भरोसा बन जाए, फिर ही इहदी सेवा है, फिर ही इहदी सिमरन है। कई बार सेवादार सेवा करते हैं, कहते हैं जिदा ही करी जाते असी जी देखो जी इन्ना चिर हो गई सेवा करते, आह सेवा की, वह सेवा की। मैं कहना सानू पता है कि सेवा बनती कदा। कहते कि 24 घंटे असी सेवा करिए, 24 घंटे असी शरीरक तौर के उत्ते सेवा करते रहिए, कोई ना कोई करते रहिए, तो 10 मिनट कोई निंदिया कर लीए, चाहे सीधी कर लीए, चाहे फोन पर किसी ना कोई गल कर लीए, तो वह इदा जिदा फूक जाती है, जिदा कहते हैं तीली के नाल एक तीली के नाल भावें 100 मन रूम पिया हो सुक्का, एको तीली के नाल सड़ के सवाह हो जाता उस वेले। अपना हिसाब आपे ला के देख लीए की असी करते हैं। साडे एक वो जी वसी पई है निंदिया चुगली ईर्षा करते रहने, कई जाने सतगुर करी जाने। उन्होंने कई बार सानू हुक्म इस चीज़ का पता चलिया, गुरु ने फरमाना निंदिया करनी, निंदिया सुननी, ये बहुत वड्डा पाप है। लोगों का भार अपने सिर ते चुकी जाने पर नहीं हटते, मज़ा आता उस चीज़ के भी। जो तक चार गल्लां किसी ना कर ना लईए, चार गल्लां किसी दियां सुन ना लईए, उन तक जदा रोटी नहीं हजम होंदी। चलो बाहर तो किते होया एक स्कूल दे विच जाके या किते जाके कम से कम उत्थे कुछ ना कुछ असीं पालन करना हुंदा है। मैं कई बार कहना आ, एको ही गल दसदा रहना कि सतगुरां दा हुक्म सी कि सेवा करदिआं गल्लां नहीं करनियां, बेनती करो, शब्द बोलो, सतगुरां दे वचन करो, पर फिर भी मन जिहड़ा आ किते ना किते घर दीआं गल्लां, इधर दीआं गल्लां, उधर दीआं गल्लां, और बच्चे तो लिया के सियाणे तो सियाणे तक उही काम करी जांदे। दसन वाले भी दसी जाते हैं, सुनन वाले भी सुनी जाते हैं, तो फिर कही जाते हैं जिस तरह कहते हीरा तली ते रखिया चट्टी भी जाता है, फिट्टी भी जाता है, कही भी जाता जी मैं इदा। तो बई सतगुरां ने तो खोल खोल के वचन फरमाए ने, सानू याद करने तो सानू पता होना चाहिए है। कहते सोई सेवा सफल है जहाँ सतगुर का मन मानिया, तो सतगुर का मन पहले ही दस दिता कि किहड़ी सफल है। तो इस करके हमेशा सतगुरां दे वचनां दे विच रह के, मर्यादा दे विच रह के, कह कि रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ने, रहत पहला उन्होंने प्यारी है, उन्होंने रहत दे विच मर्यादा दे विच रह के जो करांगे तो बई एक एक जिहड़ा साडा जिहड़ा फल भी जिहड़ा उन्होंने सेवा च जाएगा। तो जे बाहरों सेवा करी जाने नाल नाल उन्होंने वचनां दी उलंघना करी जाने तो फिर तो कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। तो बई सतगुरां दा मान भरोसा रखिए। बड़े वचन बड़े सुने ने, सुनन दी सुनाउण दी चाह जिहड़ी है वो हैगी हुंदी, चलो मन च हुंदी है, पर बई मनण दी भी चाह रखिए। किसी चीज़ की लोड़ ही नहीं। कई बार जो आप देखते हैं कि सेवादार कई बार बैठते हैं कहते हैं कि बई इस तरह मैं कई बार कहना है कि देखो किसी चीज़ की घाट गुरु महाराज जी ने नहीं छड्डी। ਜਿਹੜੇ बच्चे शुरू तो उन्होंने पता है, सतगुरां ने नज़दीकी दे के भी देखी, सत्संग भी बड़ा दे के देखा, सेवा भी बड़ी दे के रखी, पर साडी हालत कदों बदली। उन्होंने कोई कमी नहीं छड्डी, वो दया करते हैं, हमेशा ही साडे नाल ने। असी उस रस्ते ते चलण दा जिहड़ा यतन करिए, सतगुरां दे अगे बेनती करिए, मन दे विच एक संकल्प लईए कि नहीं बई जो हो गया हुण नहीं कोई करना कुछ, जो मर्जी कोई हुंदा रहे, जो मर्जी करदा असीं करना। जे कोई करन लगा किसी की कोई निंदा चुगली करन लगा है, उस वेले उहदे अगे बेनती करे कि भाई साहब भैन जी नहीं, सतगुरां दा हुक्म नहीं हैगा, ये गल्लां नहीं असीं करनियां। पर असीं कहने चल कोई नहीं, या कई बार देखो कहना असीं तां जी अगले दे मन का भार ही हौला करन दे सी, बई तेरा भार अपना घाटिया पहला अपने डुब्बण वास्ते तो अपना ही भार बड़ा वा, दूसरे चुकण दी कित्थों असीं वो सोच ली। भाई सतगुरु ही ऐसे ही वो दयावान ने, ऐसा वो समर्थ ने कि जो मर्जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ला दो उन्होंने कोई फर्क नहीं। बाकी तो साढ़े अपने ही भार नहीं साढ़े को लाते, असीं किसी दे की चुकने हैं। इसलिए हमेशा ही याद रखिए, चाहे बाहर होइए, जरूरी नहीं मैं सत्संगी किते भी होइए, आंढी गवांढी रिश्तेदार कोई चीज़ होवे, हर थां तो बचीए। की लेना असीं किसी तो, कई बार करते नहीं, सुनन च भी हुंदा वा कईयां नूं कि चल इधरों सुन लिया, भी सुन ली, सानूं पता तो होवे सब कुछ। हमेशा मन ते अपने भार चुक रहे हैं। सतगुर दया कृपा करन, सानू सच्ची समझ बख्शण
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।